नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करूँ आप बहुत बहुत भलरे थे आउ खुशी भी थे तो प्रभु जगन्नाथ आपको सब भले रखु आप परिवार को सब खुशी रखु तो आज वीडियो कौ टॉपिक उपर से आपने जानी सारे कि ना ना आपण मैंने किसी भी जानी ना वीडियो संपूर्ण भाव देखिले जानीपारे कौन अच्छी वीडियो तो आउ लेट कर आज वीडियो फटाफट स्टार्ट करवा जमती आपण मैंने देखिथे अलरेडी 100 वीडियो अलरेडी अपलोड सरी व्यू तो ना छाड़ केते कष्ट होता आपने बुझीपारे से वीडियो माने अलग टाइप रमको कष्ट होती माने जो डर आ भय माने से दिन आम फिल करूँ आम सहित सेमती बहुत किसी घटी आम सहित से दिन राति से फेरला आम समस्त हालत पूरा खराब समस्त एमती ना जो मुझे एका समस्ते जर थंडारे पूरा आक्रांत जेहेतु आम राति सारा से अनिद्रा होकर सुट करूँ तो आज वीडियो कर कारण तो आपण मन गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग गोटे आसवाक जाऊँ बहुत माने खूब कम दिन भीतर अलरेडी से प्लान सरला कौ जगह से तो मुझे कहबी ये खाली मुझे हिंट्स दे दूसरी सी हूँ एमती गोटे जगह कि जो जगार भूत प्रबल अच्छा आउ डेर से आपण मैंने देखिपारे यही जिनस सब माने आपण जमती कि हरिण देखिपारे तापर हेटा बाघ भी सीटी अलरेडी अच्छा हेटा बाघ पूरा आपण को पूरा रियलिटी मुझे देखी सेमती नुह जो एडिट कर देखी ना ये अलरेडी हरिण मैंने अच्छा ठेकुआ तापर गोटे जंगल आउ कौ जगह से मुझे कहबी आईटा मैंने विश्वास करूँ आज पर्यंत से जगह किए जाई ना प्रथम थर जीतू एंटरटेनमेंट टीम नहीं जीव से जगह को आईटा आज पर्यंत कौन यूट्यूब रे सर्च करूँ से आपने भी देखिपारे से केवल जीतू एंटरटेनमेंट चैनल ही आप देखिए आ खूब जल्दी से वीडियो आम नहीं आसू आपण पाखक आ से जगह बहुत खतरनाक जगह पूरा जंगल जंगल भितर आम अलरेडी दिन में रही से भोजी करूँ प्लस राति से सुट हम आपने विश्वास करेंगे माने हरिण पूरा पाखक आसवे आप माने सहित मजामस्ती भी करेंगे है तापर माछ भी अलग अच्छा से जाल पकई माछ धरी आपने भी खाई पारे आउ हेटा बाघ भी अच्छा हरिण मैंने भी अच्छा आउ से वीडियोटा बोधे मुझे लगुच अलग टाइप रीडियोटा से हम अलरेडी प्लान चली जेहेतु बहुत रिस्क जगह से समय लगुच जावाई से जगह को सेटअप अलरेडी चली सेटअप चली बहुत कम दिन भीतर से जगह आम जा पहुँचू आउ जिनस आपण मैंने जो वीडियो अपलोड होती जदि देखी ना जल्दी जल्दी देखी दिखाँ रिंकू ता वर्क व्यस्त जो मैंने भी चैनल नुआ अच्छ प्लीज सब्सक्राइब कर देकी जीव आउ वीडियो अपलोड अलरेडी सरी जंगल भीतर कौन आम सहित घटला कौन नहीं आपण मैंने फुल वीडियो देखूँ जदि जो मैंने न देखी तो देखूँ बहुत जल्दी आम अलग अलग टाइप प्लेस सब आम फाइनाल करके रखीचु माने कस कस 100 प्लेस सब जोटिकी अलरेडी सब भूत मैंने अच्छा तो बहुत शीघ्र से वीडियो आपण पाक आम नहीं आसू आउ गोटे कथा आपने बिलीव कर जो जंगल आम राति अलरेडी कैंप पड़ी माने बहुत लोग मना करते राति जमा रुहनी कि सुट कर माने आपण मैंने विश्वास करेंगे बहुत रिक्स सहित आम से राति रही सुट भी कलु माने से वीडियो आप गोटे जिन नोटिस करेंगे से हो गला 2:30 माने 2:30 हो गला गोटे षंढ गोटे आसला जेहेतु गोमाता ठीक अच्छे माने डर यहाँ लगे अलरेडी आसला ता भितर तापर आम सागे सागे भिड अफ करके समस्त पूरा डरी जाइलु अलरेडी तापर से सागे सागे लाइट मारी खोजिलु किए भी ना मैंने चिंता करूँ देह कौ टाइप पूरा शीतई थो मो टीम पिला गोटे थी बंटी बंटी अलरेडी बाट टोटाल भूलीगला माने से किसी बुझी ही पारानी समस्त आसी पूरा दौड़ा दौड़ी पूरा कैंप भितर पूरा दुईटा कैंप अलरेडी पड़ी जी जो कैंप पशिला माने पारिला पशिगला से कैंप भितर पूरा कैंप लक फक कर समस्ते पूरा ये तापर सुट सरला एक्चुअली 4टा राति तापर 5:30 रु 6टा भितर अलरेडी आम समस्त उठी जगह छाड़िलु तापर धीरे धीरे है तो आप मैंने चिंता करूँ केते कष्ट होउथिबो केते कष्ट होउछि से वीडियो सब शूट करिया माने थोड़े चिंता करूँ तो ठीक अच्छे छाड़ नेक्स्ट माने बढ़िया बढ़िया वीडियो सब आम नहीं आसू सब प्लेस फाइनाल होकर टे खाली समय अभाव किंतु आपण पाखक वीडियो पहुँचा आम 100% चेष्टा करूँ से पर्यटन आप सब अपेक्षा करेंगे धैर्य धरी अधैर्य आम आगे किसी करूँ कारण जमीक आपने जानी यहाँ हूँ शीत दिन
শীত দিনে কেতে কষ্ট মানে থंडा কুহুଡ଼ା କାକରରେ ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇ ବୁଲିକିରି ସୁଟ୍ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ସେମିତି ବି ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆମେ 4 wheeler ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଟିମ୍ ପିଲାର ଗାଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନହେଲେ ସେତିକି ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ସାନ ଭାଇଟେ, ସେ ମୋ ଟିମ୍ ପିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଟିକେ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇଟେ ତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଓଡ଼ିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବ, ସେତିକି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯିବା ରିଙ୍କୁ ଭାଉଟେ ଯିବା କଥା ହେବା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ସୁନୀଲଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସୁନୀଲ ଟିକେ କାମ ରହିଗଲା, ସୁନୀଲ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। ତା ବଦଳରେ ଅଲଗା ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ସେଠି ସୁନୀଲ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ସୁନୀଲ ବିନା ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ସିଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଟୋକା ଗୋଟେ ସୁନୀଲ। ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ କି ରେ ସୁନୀଲ? ମାନେ ସୁନୀଲର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ବି ଡର ଲାଗେ, ସେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ, ତାକୁ ବି ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର, ସେ ସାହସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଏ। ମାନେ ଯେମିତିକି କହିବ ଡରନି ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ, ଚାଲ ସୁଟ୍ କର, ମାନେ ସାହସ ଗୋଟେ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନୀଲକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଯାଉ। ଆଉ ସୁନୀଲର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲା ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିବେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ସୁନୀଲର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ ତାର ଜର୍ସି ବି ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜର୍ସି ବି ହେଇଯିବ ଆ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଜର୍ସି ଆମର ହେଇନି, ଜର୍ସି ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସୁନୀଲର ଜର୍ସି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଅଲରେଡ଼ି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେବ। ଆରେ ରିଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ସିଆଳି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ? ହଁ ବା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜୋର କହ। ପରଦିନ ରାତିରେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିଲି, 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ରାତି, ମୁଁ କାର ଭିତରେ ବସିଛି, ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କ'ଣ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଦେବା। ଏ ଭାଇ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ତମେ ଯାଇକି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛ ବଣଫଣରେ, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଜାଣିଛୁ ତ। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ପୁରା 11:30 ହେବ ଯାଉଥିଲି ରୋଡ଼ରେ, ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଡର ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ଚାକିରି କରୁଛି ସିଏ ବି ତାର ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ସିଏ ବି କିଛି ଇନକମ୍ ପାଇଁ ବି କରେ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଶୋ କରିପାରିବେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିକା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିସାରିଲାଣି, ଏମିତି କରିସାରିଲାଣି ଯେ ବ୍ଲଗିଂ ଯିଏ କରନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ଯିଏ ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ରୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 2025 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ 5 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ହେଇଯିବ ସୋସିଆଲ ୱାର୍। ଆଚ୍ଛା, ସୋସିଆଲ ୱାର୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେବେନି, ମୋବାଇଲ ହେଇଯିବ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଇନି କି, ସେଟା ଏବେ ବି ତ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡି ସେଟା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକମାନେ ପାଖ ପାଖରେ ବସି କଥା ହଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ସହିତ କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ତାର ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆଟାଚ, ପର୍ସନାଲ କାମ କଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି, ଯାହା ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ, ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ, ଯାହା ବି କରୁଛ, ତମେ ସେ ଭିଡିଓଟା କାହିଁକି କରୁଛ, ତମକୁ କିଏ ପରମିଶନ କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା? ତମକୁ ସେ ପରମିଶନ ଟା କିଏ ଦେଲା ଯେ ଆକୁ ରୋଷ୍ଟ କର, ଇଏ କର? ଠିକ କଥା ସେଇଟା, ଯେ ସେ ଭୂତ ବାହାରିଲା, ସେ ଏମିତି ବାହାରିଲା, ସେମିତି ବାହାରିଲା, ତମକୁ କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ? ତମେ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡି ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା? ଠିକ କଥା ଭାଇ, ଯିଏ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଭିଡିଓ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ସତ୍ୟତା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା କି ଗୋଟେ କୋଉ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘର ଭିତରୁ ଯିବା ମାନେ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ ଭୟ ଲାଗିବ, କଥା ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 2-3ଟା 4ଟା ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ଆମେ 14 ମିନିଟର କି 15 ମିନିଟର କି ଅଧଘଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ସେଟା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡିଓଟା କରିବା ହେଲେ ଗୋଟେ ରାତି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ହେଲେ
15 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ହଉଛି। ଜଣେ ରାତିରେ ଶୀତ ଦିନେ ଯାଇକି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଗାଡି ତେଲ ଅଛି, ରିକ୍ସ ଅଛି, ରିକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ପୁଣି ଯିଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାକୁ କଣ ଯାହେଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ, ତମେ କଣ କଲ 2 ମିନିଟ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଦେଖେଇଦେଲ, ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ପଶିଲେ ଭୂତ ବାହାରିଲା, କୋଉଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା, ତମକୁ ସେ ପରମିଶନ କିଏ ଦେଲା? ସେଟା ଠିକ କଥା। ସେମାନେ ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟ୍ରାଭେଲ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଜିଟିଂ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ଫୁଡ ବ୍ଲଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ। ତମେ ତ କିଛି କରୁନା, ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ମାରି ଦେଇକି କପଡା, ଗୋଟେ କୁର୍ସୀ ପକେଇ ଦେଇ ତାର କିଛି କ୍ଲିପ ନେଇ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ ଚଲେଇଲ। ସେ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ତମେ କରୁଛ? ତମକୁ ସେ ପରମିଶନ କିଏ ଦେଲା? କିଏ ବୁଝେଇବ ସେମାନଙ୍କୁ? ତମେ ଯାଉଛ କି? ଯୋଉମାନେ ମୋ କହିବା କଥାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ବି ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଘର ଛାଡି ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ କରିବା ରାତିରେ, ତୁ ଭାଇ ଭାବିନି ଏଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଚିନ୍ତା କଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ କେତେ ରିକ୍ସ ଥାଏ, ନୂଆ ଜାଗା କଣ ଥିବ କଣ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ହେଲା। ଲୋକାଲ ଛୁଆ, ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ ପୁଣି ଯୋଉ ଟାଇପର ନିଶାଡି ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ନିଶା ଖାଇ ପୁରା ଟୁଲ। ଭାଇ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମାନେ ଯଦି କିଛି ଆମ ସହିତ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗରିବକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ, କୋଉଠି ଅନ୍ନଦାନ କଲେ, ଯାହା ବି କଲେ, ସେ ଭିଡିଓ ଦେଇ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯଦି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏତିକି, ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହିଁ କରୁଛ? ଆରେ ଶଳା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ, ଭାଇ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ତମର କିଛି ପ୍ରେରଣା ତମେ ପାଅ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏୟା କଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆମଠୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଖାଲି ରୋଷ୍ଟ କରିବା, ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଦାନ କରିବାର ଅଛି କି ଦବାର ଅଛି, ତମେ କାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଟା ଦେଖୁଛ, ଭୂତ ଭିଡିଓ କରୁଛ, କୋଉଠି ଭୂତ ବାହାରିଲା, ଭାଇ ତମେ ଆସୁନା, ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ତମେ ବୁଲ। ନା ସେଇଟା ଠିକ କଥା, ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ତମେ ଆସ। ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ ଠିକ କଥା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଢିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ଲାଗିବ, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାକ୍ସିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ବିଗାଡ଼ିବାଟା ବହୁତ ଠିକ କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ସେଇଟା ବହୁତ ପିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ସବୁ ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କୋଉମାନେ ସବୁ ଗୋଡ ଟାଣନ୍ତି, ଅନଏଜୁକେଟେଡ, ଓଡିଆ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କଣ, ଛପିରି ଛପରି, ହଁ ଛପରି ସବୁ ସେଇମାନେ କଣ ନା, ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଜଣେ ଯଦି କିଛି କଣ କରୁଛି, ଆମେ ଭାଇ ତା ଗୋଟା ଟାଣିକି ଚୁପିନେ ବସିବୁ। ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେଇଟା ଭାଇ, ଆଉ କଣ କରିବା। ଛାଡ, ତମ ୱାର୍କରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ଆମ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ବୁଝେଇଲେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସିରିୟସଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସତ, ଗୋଟେ ବିବେକ ଥିବ, ତ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯାଇ ସୁଟ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଘର ଛାଡି ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାରେ, ଲୋକାଲ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇ ରହୁଛୁ, ତ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ରାତିରେ। ବାହାର ଜାଗା, ଆମ ଘରଠୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଭିଡିଓଟା ଅଲରେଡି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଛାଡ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ସେ ପ୍ଲେସ, ରାତିରେ ଶୂନଶାନ, କିଏ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ 4-5ଟି ପିଲା ଯାଇଥିଲୁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ଭୂତ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୂତ କଥା ଗୁଲି ମାର, ଲୋକାଲ ପିଲା ଯଦି ଆସି ଝଗଡା ହେଁଟି କଲେ କି ମାରପିଟି କଲେ କି ନିଶା ଫିସା ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସି ଥରେ ଦେଖ କଷ୍ଟଟା କଣ। ଘରେ ବସି ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ହେଲା। ତ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ କି ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛ, ଆସି ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି କରି ଉଡଉଛ, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କହୁଛି, ରାଗିକି କହୁନି, ତ ଥରେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସ, ଯାଇକିରି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଖଟ, ରାତିରେ ଘର ଫର ଛାଡି ବାହାର ଜାଗାରେ ଟିକେ ଖଟ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ରିକ୍ସ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଘର ଛାଡି, ହଁ କଣ କହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ରୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପରିବେଶରେ ମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କର, ତମର ଅଛି, ତମେ କରିପାରିବ? ନା ଦମ ନାହିଁ, କେସ୍ ନାଚୁଛି ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖେଇକି, ଗଲର ବର୍ଷ ଦେଖିବା ତମକୁ ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦବ? ହଁ ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା, କରିପାରିବ? ତମର ଓକାତ ନାହିଁ। ନା ଠିକ କଥା ଏଇଟା, ହଁ କେସ୍ ଖାଇଯିବ ନା, ସେଠି ଆଉ ଦମ ପାଇବନି, ଏ ଖାଲି ଗୋଡ ଟାଣିବେ,
କିଏ କୋଉଠି କଲା କଣ ବାହାରିଲା କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଟାଣିବେ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ରୋଷ୍ଟ କରୁନ ନହେଲେ ରୋଷ୍ଟ କରା ଦେଖିବା କେତେ ଦମ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟେ ଛାଡ଼ ଜଣେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ଖୁସି ହବାକୁ ଦିଅ ତାକୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଦେଖାହେବା ଏକ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ